بعض مفاد پرست لوگ یہ بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی حکومت اور مسلم کانفرنس کے درمیان اختلافات ہیں۔ میں ان افواہوں کو مسترد کرتا ہوں کیونکہ حکومت مسلم کانفرنس کے ماتحت ہے، اس لیے اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلم کانفرنس ریاستی لوگوں کی واحد جماعت ہے اور قائد ملت ہم سب کے رہنما اور لیڈر ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سردار محمد ابراہیم خان کے۔ سردار محمد ابراہیم خان ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ چودھری غلام آباد اور سردار محمد ابراہیم خان کے درمیان جب کلش کیسے شروع ہوئی؟ آزاد کشمیر کی پہلی انقلابی حکومت جس کے صدر سردار محمد ابراہیم خان تھے، اس کو کب، کیسے اور کس نے گرایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا آزاد کشمیر کی اندرونی سیاست پر کیا اثر پڑا؟ میں ہوں عالیان اور ہسٹری آف کشمیر کی آج کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ یکم جنوری 1949 کی جنگ بندی کے بعد حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے وزیر امور کشمیر نواب مشتاق گورمانی اور آزاد کشمیر کی طرف سے صدر مسلم کانفرنس چودھری غلام آباد اور آزاد کشمیر حکومت کے صدر سردار ابراہیم خان نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق اب آزاد کشمیر کا دفاع، خارجہ پالیسی، معاہدے کے تحت اقوام متحدہ میں اب کشمیر کا کیس پاکستان نے لڑنا تھا۔ یکم مارچ 1948 کو چودھری غلام آباد جموں جیل سے رہا ہو کر سیدھے سیالکوٹ پہنچے۔ سیالکوٹ میں سردار محمد ابراہیم خان نے اپنی کابینہ سمیت ان کا استقبال کیا اور اس بات کا عہد کیا کہ آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں اور آپ ہی ہمارے رہنما ہیں۔ یہاں چودھری غلام آباد نے قائد اعظم سے ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ چودھری غلام آباد جب رہا ہو کر پاکستان آ رہے تھے تو شیخ محمد عبداللہ نے چودھری غلام آباد کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک تجویز بھی دی تھی۔ اس کے بارے میں چودھری غلام آباد نے آ کر قائد اعظم کو بتایا، لیکن قائد اعظم نے یہ تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اب کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچ چکا ہے اور وہیں پر حل کیا جائے گا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے چودھری غلام آباد کو ریفیوجی کمیٹی کا چیئرمین بنایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ دلچسپی لیتے ہوئے مہاجرین کے مسائل سنیں اور انہیں حل کریں۔ یوں چودھری غلام آباد مہاجرین کی آباد کاری میں مصروف ہو گئے۔ اپنے قریبی ساتھی اللہ رکھا ساغر کو مسلم کانفرنس کی تنظیم نو کی ذمہ داری سونپی۔ اللہ رکھا ساغر نے بڑی محنت سے مسلم کانفرنس کی تنظیم نو کی۔ اس وقت ریاست کے کارکن میر وحید مولوی یوسف شاہ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور جو مقامی کارکن تھے وہ سردار ابراہیم خان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہیں سے پہلی دفعہ سردار محمد ابراہیم خان اور چودھری غلام آباد کے درمیان چپکرش شروع ہوئی۔ جب اللہ رکھا ساغر جماعت کی تنظیم سازی میں مصروف تھے تو اس وقت سردار ابراہیم خان کے درمیان اور چودھری غلام آباد کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن سردار ابراہیم خان ہمیشہ یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ چودھری غلام آباد اور مسلم کانفرنس کے وفادار ہیں۔ لیکن دوستو، اس سب کے باوجود بھی دونوں طرف شکوک و شبہات موجود تھے۔ جب اللہ رکھا ساغر نے جماعت کی تنظیم سازی مکمل کر لی، وزارت امور کشمیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ وزارت امور کشمیر مسلم کانفرنس اور کشمیر کی حکومت کو اپنے تابع رکھنا چاہتی تھی۔ وزارت امور کشمیر کی یہ خواہش تھی کہ آزاد کشمیر کا سیاسی عمل ان کے تابع رہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وزارت امور کشمیر نے مسلم کانفرنس میں اپنا ایک خفیہ گروپ بنا لیا۔ یہ خفیہ گروپ لیڈران کی جاسوسی کرتا تھا۔ وزارت امور کشمیر اس خفیہ گروپ کو مالی امداد اور وظیفے دیا کرتی تھی۔ جب تک قائد اعظم محمد علی جناح زندہ رہے تو ایسا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ البتہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد وزارت امور کشمیر سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ 1949 کی جنگ بندی کے بعد آزاد کشمیر کی ریاست باہمی چپکلش اور گروہ بندی کا شکار ہو گئی تھی۔ مسلم کانفرنس کی تنظیم سازی کے بعد مسلم کانفرنس تو کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی، لیکن سردار محمد ابراہیم خان اور چودھری غلام آباد کے درمیان جو پھوٹ ڈالا گیا تھا وہ رفتہ رفتہ پروان چڑھ رہا تھا۔ مسلم کانفرنس کی مضبوط دیواروں میں شگاف پڑنا شروع ہو رہے تھے اور یہ شگاف خود مسلم کانفرنس کے کارکنان ڈال رہے تھے۔
फिर मई 1949 को चौधरी गुलाम अब्बास की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अल्लाह रखा सागर को जमायत का कायम मुकाम सदर बनाया और सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। मीर वाइद मौलवी यूसुफ मीर और सरदार गौहर रहमान ने अल्लाह रखा सागर को सदर मानने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आइन के दफ़ा 44 के तहत जब भी कोई सदर किसी को कायम मुकाम सदर मुंतखब करता है तो इसके लिए जमात की जनरल कौंसिल का इजलास होता है और इस इजलास में किसी दूसरे को कायम मुकाम सदर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ चौधरी गुलाम अब्बास ने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाए बगैर ही कायम मुकाम सदर बना दिया है। दोस्तों फिर यूँ हुआ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी आगा शौकत अली पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। आगा शौकत अली को जब तहकीकात के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बजाय इसके के सफाई पेश करते उन्होंने अल्लाह रखा सागर पर ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। मुझ पर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर मेरी साख को ख़राब किया है, इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांगे। तो दोस्तों फिर आगा शौकत अली ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मीर वाइद मौलवी यूसुफ शाह के साथ मिलकर एक अलग जमात बना दी। इस जमात को मुतवाज़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। चौधरी गुलाम अब्बास ने जब ये सब देखा तो फिर 8 माह बाद दोबारा से सियासत में आ गए। वज़ारत उमूर कश्मीर पर यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात है। फिर 20 जनवरी 1950 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाबजादा लियाकत अली खान ने चौधरी गुलाम अब्बास को अपने पास बुलाया और कश्मीर के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की। बाद लोग इस मुलाकात के बारे में लिखते हैं कि कोई सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के बारे में गलत खबरें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को सदारत से अलग करना चाहते थे और चौधरी गुलाम अब्बास के साथ इसी बारे में बात की थी। फिर 20 नवंबर को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका चले गए। इधर रावलपिंडी में 10 जनवरी 1950 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास ने मुतफिका तौर पर चौधरी गुलाम अब्बास को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर मुंतखब कर दिया। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत करने के बाद कई दूसरे ममालिक के दौरे भी किए ताकि मसला कश्मीर को उजागर किया जा सके। उसके बाद जब सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान कराची में पहुंचे तो नवाबजादा लियाकत अली खान ने उन्हें 2 माह के लिए कराची में रुकने को कहा। 1 जनवरी 1949 की अशात के मुताबिक कराची में होने वाली आलमी इस्लामी मोतमर कॉन्फ्रेंस में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कश्मीर के मामले पर बदनीति कर रहा है और वो राह शुमारी से फरार का रास्ता ढूंढ रहा है। पाकिस्तान ने जंगबंदी करके एक संगीन गलती की है जिसके नताइज आने वाले दिनों में हमें भुगतना पड़ेंगे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान अपनी किताब मताए जान में लिखते हैं कि जब वो कराची से रावलपिंडी आए तो वज़ीर उमूर कश्मीर नवाब मुश्ताक गोरमानी ने उन्हें कहा या तो वो उनकी शराइत पर सदर रहें या फिर इस्तीफ़ा दे दें। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान लिखते हैं कि उन्होंने मुश्ताक गोरमानी की शराइत पर सदर रहने से इनकार कर दिया। बहरहाल दोस्तों ये शराइत क्या थी, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने इसके बारे में अपनी किताब में तफसील नहीं लिखी। फिर 30 मई 1950 को हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी और जनरल कौंसिल से हासिल किए गए सुप्रीम हेड के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए चौधरी गुलाम अब्बास ने सरदार इब्राहिम खान को मुस्तफ़ी होने पर मजबूर कर दिया। एक दफ़ा फिर से उन्हें आर्जी तौर पर सदारत ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने इसे कबूल न किया क्योंकि वह चौधरी गुलाम अब्बास के नामजद करदा को काबीना में शामिल नहीं करना चाहते थे। चौधरी गुलाम अब्बास के प्राइवेट सेक्रेटरी बशीर अहमद कुरैशी अपनी किताब कायदे कश्मीर के सफ़ा नंबर 71 पर एक ख़त का जिक्र करते हैं। ये वो ख़त था जो 26 अक्टूबर 1950 को चौधरी गुलाम अब्बास ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा था। इस खत में चौधरी गुलाम अब्बास लिखते हैं कि 30 मई 1950 को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली अगरचे हमारी मर्जी से नहीं हुई और ना ही हमें इसकी ज़रूरत थी, लेकिन आप और वज़ारत उमूर कश्मीर पाकिस्तान की सालमियत के लिए इसे ज़रूरी समझती थी। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की हुकूमत को ख़त्म करना इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला साबित हुआ। फैसले के खिलाफ पूरे कश्मीर में बिलउमूम और पूंछ में बिलखुसूस लोगों ने सख्त रद्द अमल दिया।
कर्नल शेर अमन खान, जिनका तल्लुक पूंछ से था और वो नई बनने वाली हुकूमत की काबीना में थे, के खिलाफ सिद्धनौती में इस कदर सख्त रद्द अमल पाया जाता था कि उन्हें हल्फ लेने के बाद तीसरे दिन ही मुस्तफी होना पड़ा। दोस्तों, मुख्तसर ये कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद आज़ाद कश्मीर में एक सियासी बहरान पैदा हो गया। 1 जून को कर्नल अली अहमद शाह ने आज़ाद कश्मीर के दूसरे सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। उनकी काबीना में ख्वाजा सनाउल्लाह शमीम, सैयद नज़ीर हुसैन शाह, कर्नल शेर अमन खान और गुलाम मोहम्मद ज्वेलर को शामिल किया गया था। दोस्तों, चंद ही माह बाद आज़ाद कश्मीर में रूल्स ऑफ बिजनेस नाफिज कर दिया गया था। ये रूल्स ऑफ बिजनेस क्या था? AR सागर यानी अल्लाह रखा सागर ने आज़ाद कश्मीर के हालात का जिम्मेदार वजारत उमूर कश्मीर को क्यों ठहराया? चौधरी गुलाम अब्बास ने सुप्रीम हेड के ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? कश्मीर के दूसरे सदर कर्नल अली अहमद शाह अपनी काबीना समेत मुस्तफी क्यों हो गए? ये सब हम आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की अगली किस्त में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक माहिदे अमृतसर की किस्त नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ जानिए कि कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राज के खिलाफ कैसे जहाद का आगाज़ किया।